की सदानंद मंगल श्रीदामदनी की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री वृंदावन चंद्र की जय। श्री रास रमैया की जय। श्री हुकम के स्वरूप की जय। धनी श्री देवचंद्र जी की जय। श्री निजानंदाचार्य की जय। श्री जियावर जी साहेब की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। श्री तीनों पुरी आचार्यों की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साथ की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रणाम। श्री निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज साक्षात परब्रह्म स्वरूप छे। प्रसिद्ध श्लोक छे कि गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वर गुरोर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चालो आपणे सद्गुरुनी स्तुति प्रेमथी करिए। वंदो सतगुरु के चरण भव जल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्व प्रहारन हार करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के माही सुखकारी शीतल सदा सतगुरु चरण की छाही ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देत है सुंदर रूप सुंदर रूप हनु। હવે હું નિજ નામ મહામંત્ર જેણે આપણે તારતમ પણ કહીએ છીએ સંસ્કૃતમાં સ્તુતિ નિજનામ મંત્ર કેવો છે અને નિજનામ મંત્ર શું ફળ આપે છે એના વિશે સંસ્કૃતમાં હું સ્તુતિ પ્રસ્તુત કરું છું। निज नाम सुनाम सदा बजरे निज नाम सुनाम सदा बजरे सदा बजरे सदा बजरे सदा बजरे सदा बजरे निज नाम सुनाम सदा बजरे मनसा विषय सुरतिं तजरे निज धर्म निबोधक मंत्रमिमं सदय हृदये सफलं कुरु रे निज नाम निज नाम निज नाम सदा सदा भजरे जगदेकमनंत महोत्रिगुणं नहि तत्र सुखं नियतं मनुरे भ्रमरूपमिदं मृगनीरनिभं परिहेयमिदं विषवत्यजरे
निज नाम सुनाम सदा भज रे, निज नाम सुनाम सदा भज रे। त्यज कर्म निषेध विधेर्य जनम, परमेशमनंत मजं भज रे, निज नाम सुनाम सदा भज रे, निज नाम सुनाम सदा भज रे। श्यामा महाराણીજીની સ્તુતિ હું પ્રસ્તુત કરું છું। प्रथम लाभ चरण को धनिय छोड़ायो नकीन, लाकत लीला लेडिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पड़न वाळू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बधे ब्रह्म सृष्टिओने मारा प्रणाम छे। श्री प्रवीण भाई, श्री मनुभाई, गुरुवर्य परम पूज्य श्री धनेश जी मेहता जी, हमारे सुंदर साथ अने अपना प्रिय धर्मगुरु जी, आजे मारू सौभाग्य छे, रविवारे ज पण छे। रविवारे राज पधार्या रे नवा नगर नवतनपुरी। राज्यनी कृपाथी આજે હું શ્રી કિરંતન ગ્રંથ વિશે જે કંઈ રાજ્યની કૃપાથી રાજ્ય બોલાવે એ હું આપ સમક્ષ રજૂ કરું છું। કહત કહાવત तुम ही करत करावत तुम, हुआ है होशी तुमसे ए खुदाई इलम, ए खुदाई इलम। जे कई करे छे ए राजी महाराज करे छे। तेओ श्रीनी कृपाथी अने तेओ श्रीनी मेहरथी आपणे बधाय अहींया आव्या छीए मायानो खेल जोवा माटे। अहींया आवी अने आपणे बधुं भूली गया, परम धाम ने भूली गया, 25 पक्ष ने भूली गया। राजी महाराज अपनी साथे केवी रीते आनंद करे छे, आपणे राजी महाराजनी साथे केवी रीते आनंद करीए छे, ए बधुं माया जगत में आवी अने भूली गया। सर्वप्रथम आपणे ब्रह्म मुनि बधा व्रज में आव्या। व्रज में पण श्री कृष्ण जी साथे आपणे आनंद करता हता। 11 वर्ष ने 52 दिवस पछी आपणे रास मंडल में पहुंची गया। परात्पर पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी अपनी परीक्षा करी अने रास मंडल में योग मायाना ब्रह्मांड में श्री कृष्ण परमात्मा साथे रसरूप लीला आपणे जोई। आपणो मनोरथ अधूरो रह्यो एटले फरीथी मूल मेलामां बेसी अने राजी पासे मायानो भयंकर खेल मांग्यो। राजी महाराज ने कह્યું કે આ ખેલ જોવા જેવો નથી। સખ્યોએ કહ્યું કે જે જોવા જેવું નથી એ જ અમારે જોવું છે। પણ એકાંતમાં ખિલોતમાં બેસી અને જે ઘટનાઓ થવાની હતી એ બધી ઘટનાઓ રાજી મહારાજે આપણને કહી, છતાં પણ કહ્યું કે અમારે ખેલ જોવો છે। એટલે રાજી મહારાજે કહ્યું કે તમારે બધાએ विश्वना बीजा देशों में तो जवू पड़शे, पण भारत भूमि पवित्र भारत भूमि छे एमां सुरता स्वरूप पहोंचवानुं छे। अने आपणे जागणी रासना ब्रह्मांड में तीजा ब्रह्मांड में आव्या अने आवी अने आपणा स्वरूप ने भूली गया। राजी महाराज नुं भजन कीर्तन ने भूली गया। आपणने जगावा माटे परमधाम थी
શ્રી સુંદરબાઈ શ્યામાજી અવતાર ઉમરકોટ ગામમાં મત્તુ મહેતાને ત્યાં સુંદરબાઈ સખી એ દેવચંદજી નામે જન્મ લીધો, પ્રગટ થયા. આપણે બધાએ એમનું વિતક જાણીએ છીએ, કારણ કે હમણાં જ 1-2 મહિના ઉપર આપણે વિતક નું અધ્યયન, મનન, ચિંતન અને આચરણ કર્યું. દેવચંદજી મહારાજ બાળપણમાં હું કોણ, ક્યાંથી આવ્યો, આ જગત શું, માયા શું છે, બ્રહ્મ શું છે, જીવ શું છે, અને મારે આવવાનું કારણ શું, એ બધું ચિંતન મનન કરવા લાગ્યા. ભુજમાં આવ્યા અને તેમણે મંદિરમાં સેવા પૂજા કેવી રીતે કરવી એ બધું જાણ્યું. 14 વર્ષ સુધી નવતનપુરીમાં ગયા. ત્યાં ભાગવત મહાપુરાણ નું 14 વર્ષ સુધી અધ્યયન કર્યું. પરિણામ સ્વરૂપ 14 વર્ષ પૂર્ણ થતા અનાદિ અક્ષરાથી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે જામનગરમાં શ્રી શ્યામજીના મંદિરમાં દર્શન આપ્યો અને પોતાના સ્વમુખે તારતમ મંત્ર આપ્યો. તારતમ મંત્ર નિજ્ઞા મંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. બહુ વાતચીત થઈ. ત્યાર પછી શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું કે તમારે જાગણી કરવાની છે. દેવચંદજી મહારાજે કહ્યું કે તમે ક્યાં જશો? તો હૃદયમાં, તમારા હૃદયધામમાં હું બેઠો છું. આવી રીતે શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ શ્રી દેવચંદજી મહારાજના હૃદયધામમાં બેસી ગયા. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, નિજાનંદ સ્વામી કી જય. શ્રી દેવચંદજી મહારાજે 313 વાસનાઓ જગાવી. દુનિયાનો નિયમ છે, આયા હે સો જાયગા, રાજા રંક ફકીર. એ ન્યાય રાજ્યનો જેટલો હુકમ હતો એ પ્રમાણે દેવચંદજી મહારાજે સુંદર સાથની જાગણી કરી. આ સુંદર સાથની જાગણીમાં શ્રી મહેરાજ ઠાકુર ને પણ મંત્ર મળ્યો અને આગળ જતા શ્રી મહેરાજ ઠાકુર ને જાગણીનું કામ રાજ્યએ સોંપ્યું હતું. મહેરાજ ઠાકુર જાગણી કરવા માંડી. જાગણી કરતા કરતા એમને અનેક માયાના દુઃખો જોવા મળ્યા. સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ, મહામતી પ્રાણનાથજીએ પ્રથમ ગ્રંથમાં રાસમાં પહેલી ચોપાઈ આવે છે, હવે પહેલા કહું મોજળની વાત, તે તો દુઃખ રૂપી દિન રાત, દાવા નળબળે કઈ બાત, તેની કેટલી કહું વિખ્યાત. કે તે આ માયાનું બળ એવું છે કે મોટા મોટા ઋષિ મુનિ દેવો બધા ફસાઈ ગયા છે અને એમાં ફસાઈને માયામય જગતમાં માયામય વ્યવહાર કરે છે. પરમધામનું ધ્યાન લગભગ કોઈને આવતું નથી. મહામતી પ્રાણનાથજી ને માયાના 3 યુદ્ધ કીધા અને 3 યુદ્ધમાં મહામતી પ્રાણનાથજીને પણ ખબર પડી કે માયા કેવી છે. મહામતી પ્રાણનાથજી પોતાના જીવનમાં આત્મ જાગણી સ્વયંને કરી અને સુંદર સાથની પણ આત્મ જાગણી કરી. મહામતી પ્રાણનાથજી ની વાણી સાક્ષાત પરબ્રહ્મની વાણી છે. આપણા સૌને આ વાણી દર્શન, પરમધામના દર્શન કરાવે છે અને આપણું જીવન ધન્ય ધન્ય કરે છે. શ્રી પ્રાણનાથજીની તારતમ વાણી આપણ સૌને માયા અર્થાત જગત, જીવાત્મા અને પરબ્રહ્મનું રહસ્ય સમજાવી
આત્મા પર પડેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારના પડદાઓને દૂર કરે છે અને આત્મજાગણી દ્વારા પાતાળથી લઈ પરમધામ સુધીના 108 સોપાન 108 પક્ષ નું દર્શન કરાવે છે. આપણે જે બ્રહ્માંડમાં રહીએ છીએ એ બ્રહ્માંડ નામ ક્ષર બ્રહ્માંડ છે. ક્ષરની આગળ વેહદ ભૂમિ આવે છે. વેહદ ભૂમિની આગળ અક્ષરધામ છે અને અક્ષરધામની આગળ પરમધામ ના દર્શન આપણે કરીએ છીએ. પરમધામમાં મૂળ સ્વરૂપ કિશોર કિશોરીજી છે. મૂળ સ્વરૂપ કિશોર કિશોરી, મૂળ સ્વરૂપ કિશોર કિશોરી, આપણે પરિક્રમા આ ગાઈએ છીએ. અર્થાત શ્રી શ્યામાજી પરમધામમાં છે અને આપણે પરમધામમાં રાજ્યની સાથે અનેક દિવ્ય લીલાઓ કરીએ છીએ. તારતમ્ય જ્ઞાન શ્રી શ્યામાજી આપણને સાક્ષાત કરાવે છે. તારતમ્ય જ્ઞાન થી પરમધામના 25 પક્ષોની દિવ્યાતિ દિવ્ય અનંતાનંત અખંડ લીલાઓનું પ્રકટીકરણ થાય છે અને આ પ્રકટીકરણ તારતમ્ય મંત્ર દ્વારા આપણને જાણવા મળે છે કે તારતમ્યેન જાનાતિ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણમ. તારતમ્ય દ્વારા જ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માના લક્ષણ માલુમ પડે છે. સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા કેવા છે? સત, ચિત, આનંદ, અનંત અને અદ્વૈત છે. સતથી શાશ્વત નો બોધ થાય છે, ચિત્તથી ચેતન નો બોધ થાય છે અને આનંદથી પરમાત્માના આનંદ કેવો છે? આનંદ જ બધી વસ્તુ છે. જીવનનો સાર, પરમધામનો સાર, જીવનનો સાર જો કોઈ હોય તો આનંદ છે. આનંદ અને પ્રેમ છે. આનંદેન ઇમાની ભૂતાની જાયંતે. આનંદથી જ બધા જ પ્રાણીઓ પેદા થાય છે. આનંદમાં બધા જીવે છે. આનંદનો જ બધી ઈચ્છા રાખે છે. એટલે કહ્યું છે કે સદા આનંદ મંગલમાં રહીએ, સદા આનંદ મંગલમાં રહીએ, મહાપ્રસાદ और चरणामृत એ સુખ સાથને મેં પાઈએ, સદા આનંદ મંગલ માં રહીએ. તો આનંદ એ આપણું મૂળ વસ્તુ છે. શ્રી તારતમ સાગરમાં પરમ રસમય આનંદની અનુભૂતિ કરાવનાર રાસ ગ્રંથથી લઈ બડા ક્યામતનામા સુધી 17 ગ્રંથ છે. આ બૃહદ ગ્રંથમાં 18,758 ચોપાઈયા છે અને આ બધી ચોપાઈઓ મંત્ર રૂપમાં છે, પરમ દિવ્ય છે. આ ચોપાઈયામાં બ્રહ્મ મુનિઓનો મિલન વિરહ અને કરુણાના પ્રેમમય સ્વરો છે. સ્વરૂપ સાહેબમાં કિરંતન એ 8મો ગ્રંથ છે અને આ જો કિરંતન છે એ કિરંતન મનના, આત્માના અને શરીરના બધા વિકારો દૂર કરી આનંદની અનુભૂતિ કરાવે છે. આ સનંદ ગ્રંથ પછી શ્રી કિરંતન ગ્રંથ આવે છે. એ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી દૂર કરી પ્રિયતમના પ્રેમના સાગરની તરંગો, લહેરો બનવાનું પણ આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. નિજાનંદ સંપ્રદાય સત્ય સનાતન ધર્મ અર્થાત શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ છે. આ ધર્મનો પરમ સાર છે ઘર શ્રી ધામ અને શ્રી કૃષ્ણ. પરમ પ્રેમ, સેવા પૂજા, સંપૂર્ણ સમર્પણ ભાવ, અનન્ય પરા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મ અને પ્રિયતમ શ્રી પ્રાણનાથ શ્રી કૃષ્ણને માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવો અને આના દ્વારા આત્મ જાગૃતિ થી પરાત્મમાં પ્રેમ સહિત જાગૃત થવું એ છે. તુમ પ્રેમ સેવાએ પાઓગે પાર. પ્રેમ અને સેવા
એ પ્રણામી સંપ્રદાયનો મુખ્ય આધાર છે. શ્રી તારતમ મંત્રનું વિસ્તૃત બૃહદ સ્વરૂપ શ્રી તારતમ વાણી શ્રી કુલજમ સ્વરૂપ છે. શ્રી તારતમ વાણીના ગ્રંથ ક્રમમાં 8મો ગ્રંથ શ્રી કિરંતન છે. કિરંતન એટલે શું એવો વિચાર આવતો હશે. કિરંતન શરીર, શરીરના અંગો, અંતઃકરણ, આત્મા અને પરમાત્માનું દિવ્યાતિ દિવ્ય રસમય કીર્તન, નર્તન અને સુબક મિલન છે. શ્રી કિરંતનમાં અનેક વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. શ્રી કિરંતન ગ્રંથમાં મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીએ એક કુશળ સર્જનની જેમ શરીર અને આત્માનું ઓપરેશન કરી શરીર, મન અને આત્માના વિકારો દૂર કરી તારતમ મંત્ર, તારતમ જ્ઞાન અને પ્રેમનું રસાયણ પીવડાવી શરીર, અંતઃકરણ અને આત્માને સ્વસ્થ અર્થાત નિજમાં સ્થિર કરી જગતમાં કેવી રીતે રહેવું અર્થાત આર્ટ ઓફ લિવિંગ અને જગતમાં પ્રસન્ન રહી જગતના કાર્યો કરવા છતાં પરમધામનો આનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એ વિષયમાં ઘણું બધું બતાવ્યું છે. હું આ અમૃતમય વેળામાં મારી અલ્પ બુદ્ધિ પ્રમાણે કિરંતનના થોડા પ્રકરણો શ્રી રાજજીની કૃપાથી ચર્ચા કરીશ. તે પહેલા આપણે જોઈએ કે પ્રેમ અને સેવા, વિનમ્રતા અને સમર્પણનો માર્ગ એ શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મનો આધાર છે. મહામતી પ્રણિત કિરંતન ગ્રંથનો રત્નાકાળ વિક્રમ સંવત 1724 થી લઈ 1748 સુધી છે. ઈસવીસન પ્રમાણે 1665 થી લઈ 1691 સુધી છે. આ ગ્રંથમાં કુલ ચોપાઈઓ 2102 છે અને કુલ પ્રકરણ 133 છે. શ્રી કિરંતન ગ્રંથની ભાષા અંગે ચોક્કસ રૂપે કહી શકાય કે આ ગ્રંથમાં સંસ્કૃત શબ્દો અને સંસ્કૃત નિષ્ઠ ચોપાઈઓ પ્રચુર માત્રામાં છે. આ સિવાય હિન્દી, હિન્દુસ્તાની, ગુજરાતી ભાષા અને સિંધી ભાષામાં પણ ઘણા પદો છે. શ્રી કિરંતન ગ્રંથની ચોપાઈઓનું અવતરણ મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીની આધ્યાત્મિક જાગણી યાત્રામાં થયું હતું. શ્રી પ્રાણનાથજી નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સમાજ સુધાર, હિન્દુ ધર્મની વિશેષતાઓ બતાવવી, હિન્દુ ધર્મની રક્ષા કરવી, વેદ આધારિત સનાતન ધર્મ છે એનો પ્રચાર કરવો, વેદનું મહત્વ બતાવવું અને હુકમે વેદ કતેબ મેં लिखे लाखों निशान. રાજજી મહારાજના હુકમથી વેદોમાં અને પાશ્ચાત ગ્રંથોમાં અનેક નિશાનીઓ છે બ્રહ્મમુનિઓની આવવાની. બ્રહ્મમુનિ આવશે અને પરમધામનું દર્શન કરાવશે એ વિષયે લખેલું છે ઘણું અને એ ભવિષ્યવાણી સાચી ઠરી છે. મહામતી પ્રાણનાથજી એ ભૌતિક જ્ઞાનની સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નો સુંદર સમન્વય કરી પરમાત્માનું નામ, રૂપ, લીલા, ધામ, સ્વરૂપ ઇત્યાદિ અનેક વિષયો પર ચર્ચા કરી છે. જાગણી યાત્રા દરમિયાન કિરંતનની અધિકાંશ ચોપાઈઓનું અવતરણ દીવ બંદર, ઠઠ્ઠા બંદર, અમદાવાદ, સુરત, ઉદયપુર, મેરતા, દિલ્હી, હરિદ્વાર, રામનગર અને અંતમાં શ્રી 5 પદ્માવતીપુરી ધામ પન્નામાં આ કિરંતનની ઘણી ચોપાઈઓનું અવતરણ થયું છે. શ્રી કિરંતન ગ્રંથના ઘણા પદો મુક્તક કાવ્ય છે. મુક્તક કાવ્યનો અર્થ એ થાય છે કે ભાવ એક પદમાં સમેટી લેવામાં આવે છે, બીજા પદમાં બીજો ભાવ છે, ત્રીજા પદમાં ત્રીજો ભાવ છે
અને અનેક વિષયો ઉપર આ મુક્તક કાવ્યમાં ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને મુક્તક કાવ્ય ગેય હોય છે, એને ગાઈ શકાય છે. આપણા બધાને ખબર છે કે સાહિત્ય એ બધાનું હિત કરે છે. સાહિત્ય ભાવ ઇતિ સાહિત્ય. સાહિત્યના મુખ્ય રૂપે બે વિભાગ છે, એક પદ્ય છે અને એક ગદ્ય છે. પદ્યમાં હૃદયના ભાવો, ગીત, રાગ રાગણ્ય અને આત્મા નો જે મુખ્ય રૂપ છે પ્રેમ, એનું દર્શન કરવામાં આવે છે અને કરાવવામાં આવે છે. આવી રીતે શ્રી કિરંતનના ઘણા પદો મુક્તક કાવ્ય છે, જેમાં ગુણતમ રહસ્ય પ્રશ્નો અને ઉત્તર દ્વારા સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી દ્વારા ખોલવામાં આવ્યા છે. વિચાર થશે કે કિરંતન એટલે શું? શ્રી કિરંતન નો અર્થ એ થાય છે કે પરમાત્માની સ્તુતિ કરવી, ભજન કરો અને ભાવના સાથે આ બધું કરવું. કિરંતન માટે સંસ્કૃતમાં કીર્તન શબ્દ છે. ભાગવત પણ કહ્યું છે કે નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ સમનસ્તમ તમ નમામિ કૃષ્ણ પરમ. કિરંતન અમારા શરીરને, મનને અને આત્માને આનંદની અનુભૂતિ કરાવે છે, પ્રેમની અનુભૂતિ કરાવે છે. કીર્તન શબ્દનો અપભ્રંશ અર્થાત તદ્ભવ કિરંતન થાય છે. કીર્તન યા કિરંતનમાં ભક્તજન પરમાત્મા અથવા પરમ શક્તિમાં શ્રદ્ધા ભાવ અને પ્રેમથી તન્મય થઈ તાલ, મૃદંગ, મંજીરા, તંબુરો, ઢોલક, વીણા જેવા વાજિંત્રો સાથે ધૂન ભજન ની રમઝટ મચાવે છે અને પ્રેમનો પ્રવાહ વહે તેને કિરંતન કહેવામાં આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં 9 પ્રકારની ભક્તિનો ઉલ્લેખ છે. 9 પ્રકારની ભક્તિમાં કીર્તન શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. ભારતમાં કીર્તનની શરૂઆત લાખો વર્ષ પૂર્વ દેવર્ષિ નારદના ગાન અને વીણાથી થઈ હતી. એ પરંપરા વર્તમાનમાં ભક્તિ માર્ગમાં પણ ચાલુ છે. શીખ ધર્મમાં પણ કિરંતનની પરંપરા છે અને શીખ ધર્મનો જે પવિત્ર ગ્રંથ છે ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ, એમાં તો કિરંતન જ ની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એટલે શીખ સંપ્રદાયમાં માનવા વાળા શીખ ભાઈઓ ગાયન કીર્તનનું કરે છે, સાથે હાર્મોનિયમ, તબલા, પેટી લઈ અને ખૂબ જ પ્રેમથી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબના પદોનું ગાયન વાંચન કરે છે. આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં પણ કિરંતનની પરંપરા, ભજન ગાવાની, સ્તુતિ ગાવાની, ધૂન ગાવાની પરંપરા સદગુરુ શ્રી દેવચંદજી મહારાજના સમયથી ચાલી આવી છે. આજ પણ શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિરોમાં અને શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ પન્ના, શ્રી 5 નવતનપુરી ધામ જામનગર, શ્રી 5 મહામંગલપુરી ધામ સુરત ઇત્યાદિ સ્થાનોમાં અને શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિરોમાં આજે પણ ભજન કીર્તન ની પ્રથા ચાલુ છે, નિરંતર છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મમાં પવિત્ર સેવા પૂજાનું પુસ્તક, જેને ગોટવ પણ કહેવામાં આવે છે, એમાં ગૌરી આરતી વખતે બહુ જ ભાવ અને પ્રેમથી ગાવામાં આવે છે કે ભજન કિરંતન હોત રાત દિન સુનત મુક્તિ ફલ પાવે. હરિ મોહે પ્રાણનાથ મન ભાએ, હરિ મોહે પ્રાણનાથ મન ભાએ. ભજન કિરંતન હોત રાત દિન
भजन किरंतन होत रात दिन सुनत मोक्ष फल पावे सुनत मोक्ष फल पावे अली मोहे प्राणनाथ मन भावे मोहे प्राणनाथ मन भावे आरती समये पण गावामां आवे छे के सनंद कमर कर किरंतन सोहे सनंद कमर कर किरंतन सोहे नाभि पुलासा उदर खिलवत की आरती अंग चतुर्दश केरी આવી રીતે કિરંતનનું ખૂબ જ મહત્વ છે અને સેવા પૂજા અને ભક્તિ માર્ગનું અભિન્ન સરસ અને સાર્થક અંગ છે જે તન મન અને આત્માને આનંદિત કરી શાંતિ અર્પિત કરે છે મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી પ્રણીત કિરંતન ગ્રંથમાં પ્રથમ પદમાં મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી આપણને સર્વપ્રથમ આત્માની ઓળખ કરવાનું કહે છે આપણા આચાર વિચાર શુદ્ધ હોવા જોઈએ અને આધ્યાત્મ માર્ગ પર જે ચાલનાર સાધકો છે તે સાધકોને સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે કે સાધો જેને સાધવાનું છે સત્યની અનુભૂતિ કરવાની છે અને પરમ સત્યને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એવા સાધના પથ પર ચાલવા વાળા સાધકોને મહામતી પ્રાણનાથજી સાધુ કહે છે કબીરદાસજી કહેતે સુનો સાધો સાધુ સજ્જનો તમે સાંભળો મારી વાતે કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો કબીરજીએ પણ કહ્યું છે સાધુ એસા ચાહીએ જૈસા સુપ સુહાય સાર સાર ગ્રહી રહે થોથા દે ઉડાય બીજો પણ સદગુરુના વિષયમાં કબીરદાસજીએ કહ્યું છે आगे दिन पाछे गए गुरु सो किया नहे अब पछताए होत क्या जब चुग गई चिड़िया के जब चुग गई चिड़िया खेत આવી રીતે મહામતી પ્રાણનાથજી સાધકોને સાધુ કહીને ખૂબ જ પ્રેમથી સંબોધિત કરે છે પ્રથમ પ્રકરણમાં કહે છે पहले आप पहचानो रे साधो पहले आप पहचानो बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो कौन कहे मैं जानो प्रथम प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथजी अत्यंत महत्वनी बात करे छे कि पहले पोताने ओळखो आ शरीर शुं छे पांच इंद्रियों शुं छे पांच ज्ञानेन्द्रियों शुं छे मन शुं छे बुद्धि शुं छे चित्त शुं छे आ बधाने जाणो अने जाण्या पछी पोतानी आत्मानी पहचान करो એટલે મહામતી પ્રાણનાથજી કહે છે કે હે ભલા માણસો સાધકો તમો બધા પ્રથમ પોતાની આત્માને ઓળખો આ આત્મ તત્વ જ બધાનો આધાર છે આ તત્વને મૂળ ચેતના પણ કહેવામાં આવે છે જ્યાં સુધી આત્માની ઓળખાણ ન થાય તો કેવી રીતે કહી શકાય કે મને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે અથવા તેમની મને ઓળખાણ થઈ છે ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે આત્માનમ વિદ્ધિ આત્માને જાણવો જોઈએ સંક્ષિપ્તમાં હુંની ઓળખાણ એટલે જે સ્વયં અર્થાત નિજની ઓળખાણ છે આત્માની ઓળખાણ છે માનવ માત્રને ભૌતિક અને ભૌતિક જીવનની સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન માનવને સારું આચરણ શીખવે છે સંસ્કાર શીખવે છે આત્મા દ્વારા પરમાત્માની અનુભૂતિ
કરાવે છે. આમ સ્વામીજી કહે છે કે પહેલે આત્માની ઓળખાણ કરવી જોઈએ. આત્માની ઓળખાણ પછી બીજી ચોપાઈ છે, पीछे ढूंढोगे घर अपनो कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिर मानो. આત્માની પહેચાન થઈ ગઈ, આત્માની ઓળખાણ થઈ, અનુભૂતિ થઈ, અને આત્માની અનુભૂતિ ઓળખાણ પછી આત્માના મૂળ ઘરની ઓળખાણ કરો કે હું કોણ, હું ક્યાંથી આવ્યો, મારા શરીરની રચના કેવી રીતે થઈ, આ માયા શું છે, જગતની રચના શા માટે કરવામાં આવી, જગતની યાત્રા પછી મારા આત્માનું મૂળ ઘર ક્યાં છે, મારો મૂળ મુકામ ક્યાં છે. જ્યાં સુધી મૂળ ઘર પરમધામ ન મળે ત્યાં સુધી આ જગતમાં જીવાત્મા ભટકતો રહે છે. પાંચ તત્વ મિલ મોલ રચો હૈ, સો અંતરિક્ષ ક્यों અટકાનો, યા કે આસ પાસ અટકાવ નાહી, तुम जाग के संशय भानो, तुम जाग के संशय भानो. આ સંસારની રચના પંચ મહાભૂતોથી થઈ છે. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જેનું બીજું નામ તેજ છે, જળ અને પૃથ્વી. આ સંસાર રૂપી મહેલના થાંભલા દેખાતા નથી. આત્મ જ્ઞાન, તારતમ્ય જ્ઞાન દ્વારા જ માયા અને બ્રહ્મની ઓળખાણ થઈ શકે છે. નીંદ ઉડાય કે जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोहलयो रचानो, तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो, देखोगे अलख लखानो. શ્રી તારતમ જ્ઞાનના પ્રકાશથી અજ્ઞાનની ઊંઘ ઉડી જશે. આ તારતમ જ્ઞાન આપણને જાગૃત કરે છે, બ્રહ્મ અને બ્રહ્મનો ભેદ બતાવે છે. પરમધામથી સુરતા આ મોહ માયાના જગતમાં આવી છે. જાગૃત જ્ઞાન અને પરમ પ્રેમ ન હોવાને કારણે સુરતા જગતના વ્યવહારોને જ સત્ય ધર્મ માનવા લાગી છે. આત્મવિસ્મૃતિથી દેહ બુદ્ધિ થઈ છે. આ દેહ બુદ્ધિને કારણે શરીર અને જગતને જ ભ્રમ અને અજ્ઞાન વશ સાચું માની લીધું છે. શ્રી વ્રજભૂષણજી મહારાજ વૃત્તાંત મુક્તાવલીમાં આ વાત સારી રીતે કહે છે. દેહ માનુષી બુદ્ધિ સમાન, ગ્રહ્યો જગતનો ધર્મ, જગમાં મળી જગ સમાન થયા, ભૂલી ગયા મૂળ બુદ્ધિ. પ્રકરણ 1 ચોપાઈ 16-17. દુઃખ વેદના રોગ ભોગ વાળા આ ભવ સમુદ્રમાં, અમારી ગતિ મતીનું ના રહ્યું અમને ભાન. આગળ કિરંતનની ચોપાઈ 5માં કહેવામાં આવ્યું છે કે બોલે ચાલે પર કોઈ ના પહેચાને, પરખત નહીં પરખાનો, મહામત કહે મોહે પાર ખોજોગે, तब जाए आप ओळखानो, तब जाए आप ओळखानो. મહાન બુદ્ધિ વાળા શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે કે આત્માની ઓળખ માટે હે સજ્જનો, જ્યારે તમે સ્વયં ચેતનાની અનુભૂતિ કરશો ત્યારે સ્વયંની ઓળખાણ થશે, નિજની ઓળખાણ થશે. આ માટે વિવેકજન્ય તારતમ દ્રષ્ટિ જોઈએ, અને આ તારતમ દ્રષ્ટિથી જ આપણને જીવવાની કળા માલુમ પડે છે કે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. જલમાં રહીએ કોરા રહીએ, એ સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીએ કહ્યું છે, જળમાં નાહીએ કોરા રહીએ. બીજા પ્રકરણમાં આ બિંદ માયા છે અને સિંધ પરમાત્મા છે, અને અહીંયા સદગુરુની મહત્તા
સમજાવવામાં આવેલી છે કે બિંદ શું છે અને સિંધ શું છે. કરોડો બ્રહ્માંડ છે અને કરોડો બ્રહ્માંડ એટલા બધા મોટા છે કે એક વખત વિશ્વની રજ કણ આપણે ગણી શકીએ. દેવી ભાગવતને લખ્યું છે કે સંખ્યા ચેદ રજસામ અસ્તિ ના વિશ્વાનામ કદાચન બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદિનામ તથા સંખ્યા ન વિદ્યતે. એટલા બધા બ્રહ્માંડમાં એટલા બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે અને અસંખ્ય બ્રહ્માંડના બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે. એટલે બ્રહ્માંડના બનાવનાર કોણ છે એનું રહસ્ય આજ પણ તારતમ વાણી સિવાય ખોલવું મુશ્કેલ છે. એટલા માટે સ્વામીજી કિરંતરના બીજા પદમાં કહે છે, બિંદ મે સિંધ સમાયા રે સાધો, બિંદ મે સિંધ સમાયા, ત્રિગુણ સ્વરૂપ ખોજત ભય વિસ્મય, પર અલખ ન જાય લખાયા, બિંદ મે સિંધ સમાયા રે સાધો, બિંદ મે સિંધ સમાયા. હે સજ્જનો, ભલા માણસો, બિંદુ રૂપી આ માયાના સંસારમાં સિંધુ રૂપ પ્રેમ અને પરમ કૃપાના સાગરની સત્તા વ્યાપ્ત છે. તીનો ગુણોના દેવતા સત રજ તમ અર્થાત બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પણ પરમ તત્વને શોધતા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, પરંતુ તેઓ પણ એ પરમાત્મા તત્વને ન જોઈ શક્યા, ન પામી શક્યા. વેદ અગમ કહે ઉલટે પીછે, નેત નેત કર ગાયા, ખબર ન પડી બિંદ ઉપજા કહા સે, તાથે નામ નિગમ ધરાયા, તાથે નામ નિગમ ધરાયા. વેદ પણ જ્ઞાન માર્ગ પર, વેદના 3 માર્ગ છે, જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ઉપાસના માર્ગ. ગીતામાં પણ 3 માર્ગ છે, કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. આ 3 માર્ગ પર ચાલવું બહુ સારું છે અને લક્ષ્ય માટે પહોંચવા માટે એક માર્ગ છે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનો માર્ગ. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિના માર્ગ દ્વારા આપણે પરમધામની અને પરમાત્માની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે કહ્યું છે કે પંત હોય કોટી કલ્પ, પ્રેમ પહોંચાવે મિને પલક. આ પ્રમાણે પ્રેમ જ બધાનો આધાર છે અને વેદ નું જો જ્ઞાન છે એ વેદનું જ્ઞાન બહુ ઉત્તમ જ્ઞાન છે અને વેદના માં 3 વિદ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, પરાવિદ્યા, અપરાવિદ્યા અને બ્રહ્મ વિદ્યા. અપરાવિદ્યા દ્વારા આ દુનિયાનું જ્ઞાન થાય છે, પરાવિદ્યા દ્વારા અક્ષરબ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે અને બ્રહ્મ વિદ્યા દ્વારા પરમધામના 25 પક્ષોનું જ્ઞાન થાય છે અને એનો અનુભવ થાય છે. એટલે નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં કેવલ જ્ઞાન શબ્દ નથી આપ્યો, જાગૃત જ્ઞાનની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો આવી રીતે વેદ જે છે એ પણ પહોંચ્યા, પણ વેદને જેટલું જ્ઞાન મળવું જોઈએ એટલું મળ્યું નહીં. અર્થાત વેદે કહ્યું કે એ તત્વ અગમ છે કે જ્યાં સુધી પહોંચી શકાય તેમ નથી. વેદોએ પણ નેતિ નેતિ અર્થાત અંત નથી, અંત નથી, અનંત છે એવું કહ્યું. આ વિરાટ અસંખ્ય બ્રહ્માંડનું પરમ મૂળ કયું છે તે જાણી ન શક્યા, એટલે વેદનું નામ નિગમ અર્થાત પાછા વળી કહ્યું કે જાણી શકાય એમ નથી. असत मंडल में सब कोई भूल्या, पर अखंड किने न बताया, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जायक किने न दिखाया, जाग के किने न दिखाया. આ નશ્વર અસત્ય બ્રહ્માંડમાં બધા જ અજ્ઞાનની ઊંઘમાં અર્થાત મોહ અજ્ઞાનતાની નીંદમાં પડ્યા છે અને બધા પોતાના આત્મ સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છે. આત્મ સ્વરૂપને ભૂલી ગયા તો પરમધામ ને કેવી રીતે યાદ આવે? અખંડ પરમધામ
ની કેવી રીતે ઓળખાણ થાય, એ પરમધામ ની ઓળખાણ મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીએ તારતમ મંત્ર દ્વારા અને તારતમ જ્ઞાન દ્વારા આપણને કરાવી છે. વેદ અને શાસ્ત્રોમાં સંકેત માંથી કહેવામાં આવ્યું છે કે પરમાત્મા ને પરમધામ છે. આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થયા કરે છે. જાગૃત જ્ઞાનના અભાવે અખંડ તત્વની અનુભૂતિ નથી થઈ શકતી. सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, झूठे साच चंपाया, असत आपे सो क्यों सत पेखे, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया. આ સ્વપ્ન રૂપી વિરાટ વિશ્વમાં બધા પ્રાણીઓ સ્વપ્ન સમાન સ્વપ્નવત છે. માયા મોહ સત્યરૂપ બ્રહ્મ સત્તા ને ઢાંકી દીધી છે. જેવી રીતે વાદળ સૂર્યને ઢાંકી દે છે. માયાથી પેદા થયેલા જીવો સ્વયં અસત્ય છે. તે જીવ કેવી રીતે સત્યને પ્રાપ્ત કરી શકે અને સત્યને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરી શકે? સત્ય અસત્ય છે. અસત્યનો અર્થ થાય છે સંસારમાં જેનું અસ્તિત્વ જ નથી. નાશતો વિદ્યતે ભાવો ના ભાવો વિદ્યતે સત. તો કે તે જે સત્ય છે એનો અભાવ નથી અને જે અસત્ય છે એનો ભાવ નથી, એનું અસ્તિત્વ નથી. ખોજી ખોજે બેજાહેર ભીતર ઓ અંતર બેઠા આ, સત સુપને કો પારથ પેકે પર સુપના દેખે સાક્ષાત, પર સુપના ન દેખે સાક્ષાત. આ દુનિયામાં પરમાત્માની શોધ કરવા વાળા આ દુનિયાની અંદર અને બહાર એ શક્તિને શોધે છે, પરંતુ પરમાત્મા તો પડદામાં રહી બધાના હૃદયમાં ગુપચુપ રીતે બેઠા છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિના હૃદયને પરમધામ કહ્યું છે અને પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં હૃદયધામમાં પરમાત્મા બેઠેલા છે અને આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓને એ જોવે છે, નોટ કરે છે. આ સાચી બ્રહ્મા આત્મા તો પરમધામમાં બેઠી છે અને ચિત્રવૃત્તિ દ્વારા આ સ્વપ્નને જોઈ રહી છે, પરંતુ સપનામાં પોતાને ઉતારીને દેખતી નથી. ભરમ કી બાજી રચી વિસ્તારી, ભરમ સો ભરમ ભરમાના, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना, जिनका पार पयाना. મહામતી પ્રાણનાથજી કહે છે કે આ સંસારની રચના જાદુગરના વિવિધ જાદુની જેમ છે. અસત્ય બ્રહ્મનો વિસ્તાર છે. એટલા માટે બ્રહ્મના જીવ આ માયાની બ્રહ્મજાળમાં ભ્રમિત થઈ ગયા છે. પરંતુ શ્રી મહામતી પ્રાણનાથજી કહે છે કે હે સજ્જનો, તમે એવા મૃગજળ જો તૃષ્ણા ભાજે તો ગુરુ बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई तो बिंद का बिंद में समाये. સદગુરુ જે છે એ આપણને સત્યનો માર્ગ બતાવે છે. સદગુરુ બ્રહ્માનંદ હે, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, चेतन चिद स्वरूप. નિદાનંદ સંપ્રદાયની પદ્ધતિમાં સદગુરુ શ્રી દેવચંદ્રજી નિજાનંદ સ્વામીને કહ્યા છે, જેઓએ તારતમ જ્ઞાન દ્વારા આપણને જાગૃત કર્યા છે અને સદગુરુનું મહત્વ જીવનમાં છે. એટલે ઉદાહરણ આપે છે કે કદાચ હરણની તરસ ઝાંઝવાના નીરથી શાંત થઈ શકે તો ગુરુ વગર પણ જીવ સંસારમાં કેવી રીતે તરી શકે, સંસારને પાર કેવી રીતે કરી શકે.
પરંતુ આ બધી વાત અસંભવ છે સાથી કે જાજવાના પાણીથી તરસ મળતી નથી. માનવ કદાચ ગુરુ વગર અનેક ઉપાય કરે છતાં પણ તેને પરબ્રહ્મના અને પરમધામના દર્શન નથી થતું. જે માયાના જીવો છે આ માયામાં જ ડૂબી જાય છે. દેત દેખાઈ બાહેર ભીતર ના બાહેર ભીતર નાહી, ગુરુ પ્રસાદે અંતર પેખ્યા સુશોભા વર્ણિ ન જાઈ, સુશોભા વર્ણિ ન જાઈ. પિંડ અર્થાત શરીર અને બ્રહ્માંડ અર્થાત બહારનું ભૌતિક જગત પરમ સત્તાનો ફક્ત આભાસ થાય છે, પરંતુ પરમ સત્તા નું સ્વરૂપ આ જગતમાં નથી. સત્તા છે પણ સ્વરૂપ તો પરમધામમાં જ છે. સદગુરુ શ્રી દેવચંદજી મહારાજ ની કૃપાથી મહામતી પ્રાણનાથજી કહે છે કે મેં મારા હૃદયમાં પરમાત્માના દર્શન કર્યા છે. ગુરુ સદગુરુનું બહુ ઘણું જ મહત્વ છે અને સદગુરુ આપણને આ સંસાર રૂપી સાગરમાંથી તારી પરમધામના દર્શન કરાવે છે અને પરમાત્માના સ્વરૂપની શોભાના દર્શન કરાવે છે. પરમાત્માની શોભા અવર્ણનીય છે, દિવ્ય છે, પરમ રસમય અને લીલામય છે, પ્રેમ સ્વરૂપ છે. સદગુરુ સોઈ મિલે જબ સાચા, તબ સિંધ બિંદ પર ચાવે, પ્રગટ પ્રકાશ કરે પાર બ્રહ્મ સો, તબ બિંદ અનેક ઉડાવે, તબ બિંદ અનેક ઉડાવે. કદાચ પરમાત્માની પરમ કૃપાથી સાચા સદગુરુ મળી જાય તો સિંધુ અર્થાત પ્રેમના સાગર પરમાત્મા અને બિંદુ અર્થાત માયા ને જુદા જુદા બતાવી માયા બ્રહ્મની સાચી ઓળખાણ કરાવે છે. સદગુરુ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે અને માયાના અનેક બંધનોમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. મહામત કહે બિંદ બેઠે ઉડ્યા, પાયા સાગર સુખ સિંધ, અક્ષરાતીત અખંડ ઘર પાયા, એ નિધ પુરવસન મંદ, એ નિધ પુરવસન મંદ. શ્રી મહામતીજી કહે છે કે સદગુરુની કૃપા થી જ મને સરળતાથી બિંદુ રૂપ માયાનો અનુભવ થયો છે, અસત્ય માયાનો અનુભવ થયો છે અને અનેક પ્રપંચોનો અનુભવ થયો છે. અને રાજજી મહારાજની કૃપાથી આ બધા પ્રપંચો દૂર પણ થયા છે. માયાના પ્રપંચનો નાશ થયો છે. સિંધુરૂપ પરમ પ્રેમના સાગર પરમાત્માનો અખંડ આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે. સાથે સાથે અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મના અખંડ અને શાશ્વત ઘર પરમધામ નો મને અનુભવ થયો છે. આ અખંડ ખજાનો પૂર્વના અખંડ સંબંધને કારણે જ મને મળ્યો છે. આવી રીતે સદગુરુનો મહિમા મહામતી પ્રાણનાથજીએ બતાવ્યો છે. ત્રીજા પ્રકરણમાં કે છે કે બે શબ્દ હોય છે, એક સત્યદર્શક શબ્દ છે અને એક અસત્ય દર્શક શબ્દ છે. વેદમાં મંત્ર આવે છે, અસતોમાં સદ્ગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. વેદ મંત્ર પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમાત્મા, મને અસત્યમાંથી પરમ સત્ય તરફ લઈ જાઓ, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી મને પ્રકાશ તરફ લઈ જાઓ, મૃત્યુ લોકમાંથી મને પરમ અમૃતમય પરમધામમાં લઈ જાઓ, તો મને મનની શાંતિ, શરીરની શાંતિ અને આત્માની શાંતિ મળી શકે છે. આવી રીતે વેદ મંત્ર પણ અસત્યમાંથી સત્યમાં જવા માટે, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં જવા માટે અને મૃત્યુ લોકમાંથી અમૃતમય પરમધામના આનંદ નો સંકેત કરે છે. એટલે કે છે કે હે શ્રેષ્ઠ સજ્જનો, શાસ્ત્ર શબ્દના ગૂઢ રહસ્યોને જાણો.
શાસ્ત્ર બે પ્રકારનું જ્ઞાન આપે છે, શું નિત્ય છે અને શું અનિત્ય છે, શું શાશ્વત છે અને શું નાશવાન છે. આવી રીતે નિત્યાનિત્ય વિવેક આપણને શાસ્ત્ર દ્વારા જાણવા મળે છે. મહામતી પ્રાણનાથજીની બ્રહ્મવાણી તો નિત્ય શું છે અને અનિત્ય શું છે એનો સ્પષ્ટ ભેદ આપણને બતાવે છે કે પરમધામના 25 પક્ષ સાચા છે, પ્રેમમય છે, આનંદમય છે. પરમધામની લીલા પણ પ્રેમમય છે, આનંદમય છે. અને આ સંસાર મર્યાદિત છે અને આ સંસારમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય નો નિયમ લાગુ પડે છે. એટલા માટે નિત્યનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. અને કે છે કે પરમાત્મા નું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ધ્યાનમાં પ્રેમ અને ભાવ મુખ્ય વસ્તુ છે. આપણને ઉત્તમ માનવ શરીર મળ્યું છે પરમાત્માની કૃપાથી, જેના વડે પરમાત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરી શકાય છે. કામ કરતે રહો, નામ જપતે રહો. કામ કરવાનું છે અને પરમાત્માના નામનું પણ જાપ કરવાનું છે. એટલે આગળ મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી કિરંતન ગ્રંથમાં કહે છે, માનસે દે અખંડ ફળ પાઈએ, સો ક્यों પાઈએ વૃથા ગમાઈએ. એ તો દક્ષિણનો અવસર, સો ગમાવતમાં જ નિંદર, સો ગમાવતમાં જ નિંદર. આ મનુષ્ય શરીર થી જ અખંડ ફળ, નિત્ય પરમધામ ના અખંડ આનંદની અનુભૂતિ અને પરમાત્માની ઓળખાણ થાય છે. આવો મહામૂલ્ય દુર્લભ અવસર વારંવાર પ્રાપ્ત થવાનો નથી. અને આપણે સંસારના કાર્ય કરવા છતાં પણ પરમાત્માનું ચિંતન, મનન અને પ્રેમથી પરમાત્માની સેવા પૂજા કરવી જોઈએ. કારણ કે પરમાત્માએ આપણને માનવ તન આપ્યું છે. એ માનવ તનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે આ શરીર હંમેશા રહેવા વાળું નથી. ક્યારે શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જશે તેની ખાતરી નથી. માટે જીવન યાત્રાને સાર્થક અને સફળ બનાવવી જોઈએ. આગે મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી કહે છે કે એવા શબ્દ નું ચિંતન મનન કરવું જોઈએ જે શબ્દ સાર્થક હોય અને પરમધામ દર્શક હોય. માટે સાર્થક શબ્દોનું આપણને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને સાર્થક શબ્દ પછી પરમાત્મા ના એ સાર્થક શબ્દ દ્વારા પરમાત્માનું નામ, રૂપ, લીલા, ધામ અને સ્વરૂપનું વર્ણન કરવું જોઈએ અને તેનો આપણે અનુભવ કરવો જોઈએ. મહામતી પ્રાણનાથજી ની વાણી કહે છે કે એ વાણી ગર્જત મહજ સંસાર, ખોજી ખોજ મિટાવે અંધાર, મૂળમતી ન જાને વિચાર, મહામત કહે પુકાર પુકાર, મહામત કહે પુકાર પુકાર. આ તારતમ વાણી વિશ્વમાં ગરજી રહી છે. શોધતા શોધતા વિવેકી જન પોતાના હૃદય નો અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરે છે. પરંતુ જે મૂળ છે, જે માયાના જીવો છે, એ સંસારનું ચિંતન મનન કરી અને સંસારમાં વારંવાર જન્મ મરણ ના ફેરામાં પડી જાય છે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ, દર્શન વિહીનમ જાતમ તુંડમ, વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ, તદપી ન મુંચતિ આશા પિંડમ, ઇહ સંસારે ખલુ દુસ્તારે, પાહિ મુરારે ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ મૂળમતે. એટલે કે શરીર વૃદ્ધ થઈ ગયું છે, આંખોમાં દેખાતું નથી, દાંત પડી ગયા છે, કાનમાંથી સંભળાતું નથી, હૃદય રોગ થયા છે, શરીરમાં અનેક રોગ થયા છે. છતાં પણ આશા, તૃષ્ણા અને મોહ છૂટતો નથી. આ મોહ છોડવાનું એક કારણ છે કે પરમાત્માનું નામ લેવું જોઈએ. નિષદિન ગ્રહીએ પ્રેમ સો, શ્રી જુગલ સ્વરૂપ કે ચરણ,
निर्मल हो नायासो और धाम वर्णन इन विध नरक ये छोड़िए और उपाय कोई नाही भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए माही। नित्य निरंतर આપણે સંસારના કામ કરવા છતાં પણ પરમાત્માનું નામ લેવું જોઈએ। મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજીએ આપણને 18,758 ચોપાઈ દિવ્ય ચોપાઈઓનું એવું પ્રેમ રસાયણ આપ્યું છે કે આનું રસપાન કરીએ। જે રીતે આપણે બીમાર થઈએ છીએ અને ગોળી ઇન્જેક્શન લઈએ છીએ, ડોક્ટરની પાસે જઈએ છીએ, એવી રીતે મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી આત્મ રોગને મટાડવા માટે આ 18,758 ચોપાઈઓ નું સેવન કરવાનું કે છે, એને લેવાની કે છે અને પ્રેમ રસ પીવાનો કે છે। એટલા માટે આ વાણી સંસારમાં કે છે કે તમે પ્રેમથી રહો, આનંદથી રહો અને કદાચ સંકટ આવે તો રાજ્યનું નામ લઈ એ સંકટ દૂર કરવાની શક્તિ રાજ્ય મહારાજ આપે। આગળના પદમાં કે છે કે આ દુનિયા એક ખેલ છે, તમાશો છે અને એમાં આપણે બધા પાત્રો રૂપે આવ્યા છે। જેને જે પાત્ર મળે છે એ પાત્ર ભજવવું પડે છે। એટલે પ્રાણનાથજી કહે છે કે આ દુનિયા 3 ઘંટાનું 3 કલાકનું નાટક છે। બાળ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, આ 3 અવસ્થાઓ મનુષ્યની હોય છે અને આ 3 અવસ્થાઓ પછી જેણે જે કાર્ય કરવાનું છે એ કાર્ય કરી પરમાત્મા જ્યારે પોતાના ધામમાં બોલાવે ત્યારે ધામમાં જવાનું છે। એટલા માટે કહ્યું છે કે સુરતા એકે રાખીએ મૂલ મિલાવા માહી શ્યામ શ્યામાજી સાથથી તલે ભોમ બેઠે હે જાહી। સુરતા આપણું ધ્યાન પરમધામમાં હોવું જોઈએ અને પરમધામનું ચિંતન મનન કરતા જગતની બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે કરવાની છે। લેકિન સંસારમાં અનેક વિચારધારાઓ છે, અનેક માન્યતાઓ છે, પણ મુખ્ય માન્યતા અને આચરણ પ્રેમનું છે। तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार। प्रेम અને સેવાથી ભવસાગરમાં તળી જવાય છે। આ દુનિયાના લોકો મારું તારું કરતા કરતા સંસારમાં રહી જાય છે અને સંસારમાં રહી અને પ્રેમનો વ્યવહાર બધાએ કરવો જોઈએ અને આ પ્રેમના વ્યવહાર દ્વારા પરમધામની આપણને અનુભૂતિ થાય છે। એટલા માટે કહ્યું છે કે સાથ મળીને સાંભળો જાગી કરો વિચાર જેણે અજવાળું આ કર્યું પરખો પુરુષે પાર। આ પ્રમાણે કિરંતનના પ્રકરણ 3ની 24 ચોપાઈ ટોટલ પૂરી થાય છે અને રાજ્ય મહારાજની કૃપાથી પ્રણામ કરીએ। પ્રણામ પ્રણામ પૂજ્ય મોટાભાઈને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। બધાને પ્રણામ। સુંદર રીતે હા પ્રણામ। ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું કિરંતનનો અર્થ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મોટાભાઈ, ખૂબ આનંદ થયો। ઘનશ્યામભાઈ પ્રણામ। ચાલો આજે તમારા જ્ઞાનનો અમને લાભ મળ્યો, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો અને કિરંતન ગ્રંથનો પ્રારંભ તમારાથી થયો એ અમારા સૌના માટે ગૌરવનો વિષય છે। ઘનશ્યામભાઈ ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। તમારા બધાનો આભાર। પ્રણામ મોટાભાઈ, ઘનશ્યામભાઈને ખૂબ 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 પછી આભાર। ધનેશ મહેતાભાઈ અને રમીલાબેન ને અમેરિકામાં બેઠા બેઠા ભારતમાંથી અમે બેઠા બેઠા તમને પ્રણામ કરીએ છીએ। બાબુલાલજી કનુભાઈને પણ ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। બાબુલાલ પ્રણામ। બાબુલાલ માઇક ચાલુ કરો તમે।
ઠંડી લાગતી હોય પ્રણામ. સુખરૂપે પહોંચી ગયા. પેલા તો છે માં તમાસી પ્રણામ શાલ અને સ્વેટર ટોપી જો મધુબેન નો અવાજ આવ્યો, મધુબેન નો સરસ મજાનો અવાજ આવ્યો. રમીલાબેન, બાપુલાલ, અવાજ કેવો છે? અમેરિકા સુધી પહોંચી જાય એવો અવાજ છે અમારો. પ્રણામ ભાઈ મનુભાઈ પ્રણામ. હા મધુબેન પ્રણામ. પ્રણામ. તમારા ખીજલપુર ને પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ ભાઈ. સુરેશભાઈને પ્રણામ. પ્રણામ. જવાબદારી સોંપી અને બધા નિભાવી રહ્યા છે અને અમને આનો આનંદ છે. હા શિક્ષણ તમે ચાલુ કર્યું, આગળ ધપી રહ્યું છે અમીના. હા કનુભાઈ કેવા સરસ દેખાય છે. કનુભાઈ તમે સરસ દેખાવ છો. મારા બાળ મિત્ર કનુભાઈ સરસ દેખાવ છો. દીકરીને પ્રણામ. તમારા અમૃતરસનું પાન ઠંડી લાગે છે, ઠંડી પડે છે. બધાને પ્રણામ, બધા સ્નેહીજનોને હા, પ્રણામ. તમે જાય છે ને? પ્રણામ. સંદીપ બધાને યાદ આપજો બીજો કોક છે.